दर्शक बंधु आपण माने तो जानिछंती आउ देखि भी थिबे जेउ लोक पूर्ण करिथाए धर्मर रास्तार चली थाए से सबुबे दुखर रही थाए आउ जेउ लोक पाप काम करिथाए अधर्म रास्तार चली थाए से माने खुशी रे जीवन बिताई थांती। एथिरे दुईटी कारण होइथाए। आज मु आपण मानकु चेष्टा करिबी दुईटी कारण बुझाइबा पाई। प्रथम कारणटी हेउची पूर्ण आउ धर्म रे चलीथिबा लोक दुखरे कोन पाई रही थाए। चलंतु गोटिए कहानी माध्यम रे एहाकु जानिबा। गोटिए नगर रे जणे विधवा स्त्री लोक तांकर तीनोटी छोट छोट पिला सह रहुथिले। बाहागर किछि वर्ष परे तांकर स्वामी मरि जाइथिले। तीनोटी छोट छोट पिलार लालन पालन करिबार बोझ विधवा स्त्री उपरे आसी जाइथिला। तीनोटी पिलाकु नै से विधवा स्त्री जीव तो जीव कुआडे कौनसी काम भी करि पारु नथिले, काहेकि ना समाज ताकू ताना मारिबा सहित काम करिया पई देउ नथिले। से विधवा स्त्रीर केही भी सहारा नथिले। से तांकर स्वामी को मने पकाई कांदु थाए, साथी रे पिला मानकर चिंता भी करू थाए। एमिति स्वामीर चिंता करू करू से रोगरे पड़ी गले। साथी रे पिला मानकर चिंता करू थाए कि आगकू कोन हेबो, केमिति से पिला मानकर लालन पालन करिवो। एही कथा भाबी भाबी गोटे दिन तार देह बहुत खराब होई जाइथिला। से विधवा स्त्रीर अंतिम समय पाखकू आसी जाइथिला। यमराज गोटे दूत से विधवा स्त्रीर प्राण नेबा पई पृथ्वी पृष्ठ को बटाइले। से दूत विधवा स्त्रीर प्राण नहीं जिबाकू तो चाहुथिले, किंतु सेठाकार परिस्थिति देखि निजे चिंतारे पड़ी गले। जमदूत देखिले से विधवा स्त्री तळे बेउसेई पड़िछंती। तांकर तीनोटी छुआ तांको उपरे मथा रखी सोई थाए, आउ सबुटी छोट छुआ मार क्षीर पिउ थाए। ए करुणामय दृश्य देखि जमदूत हृदय रे दया आसीगला। जमदूत को से पिलांकर दुख देखि पारु नथिले। गोटिए पिला कांदी कांदी माँ को डाकु थाए, अन्य पिला कांदी कांदी माँ उपरे मथा रखी सोई जाइथिला। जमदूत भाबिले से पिलार बापा आगुरु ही मरी जाइथिला। जदि मु ए स्त्रीर प्राण नहीं जिबी ए पिला माने अनाथ होई जिबे। किए से पिला मानकु देखिबो, किए तार लालन पालन करिवो। एई सब कथा भाबी से जमदूत विधवा स्त्रींकर प्राण न नहीं फेरी गले। यमराज पचारिले जमदूत को, तमे खाली हाथ रे कोन पाई आसिलो? तमे तो से विधवा स्त्रीर प्राण नेबा पाई जाइथिलो। जमदूत कहिले, हे स्वामी, मोर भूल को क्षमा करिबे। मु चाहे कि भी से विधवा स्त्रीर प्राण आनी पारिली नाही। मो जागारे जदि आपण थांते आपण भी खाली हाथ रे फेरी आसी थांते। मु से विधवा स्त्रीर पिलार दुख देखि पारिली नाही। जेतेबेले मु प्राण नेबा पाई जाइथिली मु देखिली तांकर तीनोटी छोट छोट पिला तांको ऊपर पड़ी कांदु थाए। सेमानंकर केही देखिबा वाला भी नथिला। एमिति जदि मु से विधवा स्त्रीर प्राण नहीं आसी थांती से पिला मानकु किए देखि थांते, तांकर लालन पालन किए करिवो? पृथ्वी पृष्ठरे मनुष्य तो एमिति स्वार्थपर होई जाइछंती, बिना स्वार्थरे केही कहार साहाय्य करिवे नाही। जदि केही कहार साहाय्य करि भी दियंती तांको पाखरु किछि आशा रखि थांती, अथवा तांको साहाय्य करिथिबार एहसान रे दबाई रखिया पई चाहू थांती। जमदूत कहिले, हे स्वामी, मु चाहूची से विधवा स्त्री को आउ किछि दिन बंचिबाकू दियो, काहेकि ना तांकर पिलाकू लालन पालन करी बड़ करि परिबो। जमदूतर कथा सुनी यमराज तांकू रागिले आउ कहिले, अरे मूर्ख, ईश्वरंकर बनाइथिबा सृष्टि रे केही कहार किछि कमाई परिबो ना बड़ाई परिबो। ईश्वरंकर इच्छा बिना ना तमे काहारी को जीवन देई परिबो ना काहारी जीवन नेई परिबो। ईश्वर जहा करंती समस्तंकर पाई भलो करंती। तमे किए जे विधातार लेखा को बदलैया पाई चाहुछ? तमे से महिलार प्राण न नेई ईश्वरंकर नियमर उल्लंघन करिछ। तमे बहुत बड़ अपराध करि देइछ। सेति पाई तमकू एहार दंड भोगिबा पाई पड़िबो। जाओ, तमे जो पृथ्वी मनुष्य उपरे तमर ममता अछि सेई पृथ्वी रे मनुष्य होई पाप भोगो। जमदूत कहिले, हे स्वामी, पृथ्वी पृष्ठरु मोर उद्धार केमिति हबो आउ केबे हबो? तापरे यमराज कहिले, पृथ्वी पृष्ठरु जाई जेउ दिन निजर मूर्खता उपरे 3 थर हसी देबो सेई समय रे तमर उद्धार होई जिवो। एतिकी कही यमराज से जमदूत को पृथ्वी पृष्ठ को बटाई देले। जमदूत पृथ्वी पृष्ठ रे मनुष्य शरीर रे आसी जाइथिले। तांको शरीर रे कपड़ा नथिला। दर्शक बंधु, एठारे गोटे नियम अछि। पृथ्वी पृष्ठ रे जे भी जन्म नहीं थाए से बिना कपड़ा रे ही जन्म होई थाए। जमदूत जन्म तो हेई नथिले,
ଏମିତି ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଶୀତରେ ଥରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ମୁଚି ଯିଏ ଜୋତା ଚପଲ ତିଆରି କରିଥାଏ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ମୁଚି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କପଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବିନା କପଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଗଲା। ମୁଚି ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କପଡ଼ା ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯମଦୂତ ପାଇଁ କପଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ କିଣି ଆଣି ଦେଲେ। ଯମଦୂତ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଭାଇ, ଆପଣ ମୋତେ କପଡ଼ା ଦେଇ ବହୁତ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। କପଡ଼ା ଦେଇ ଆପଣ ମୋତେ ଶୀତରୁ ତ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମୋର ନା ଘର ଅଛି, ନା ପରିବାର, ନା ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସାଧନ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଚି କହିଲେ, ଭାଇ, ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତମର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବି। ସେ ମୁଚି ଯମଦୂତକୁ ନେଇ ନିଜର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ମୁଚିର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ମୁଚି ପିଲାଙ୍କର କପଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କପଡ଼ା ତ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯମଦୂତ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ମୁଚି କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ହସୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିନେଲ? ଯମଦୂତ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ମୋର ହସିବାର ରହସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ତମକୁ କହିଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଯମଦୂତ ମୁଚିର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମୁଚିର ସବୁ କାମ ଶିଖିନେଲେ। ଯମଦୂତ ଦ୍ୱାରା ବନାଇ ଯାଇଥିବା ଜୁତା ଚପଲ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଚି ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୋତା ଏମିତି ଫେମସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସୁଥାନ୍ତି ଜୋତା କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାଜା ମହାରାଜା ବି ତାଙ୍କ ଜୋତା ବନାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଯେବେଠୁ ଯମଦୂତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିସ୍ମତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ପଇସାର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା। ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ସୈନିକ ଗୋଟିଏ ଚମଡ଼ା ନେଇ ସେ ମୁଚିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଚି, ମହାରାଜ ଏହି ଚମଡ଼ାରେ ବନାଇଥିବା ଜୁତା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଚମଡ଼ା ବହୁତ ଦାମୀ ଚମଡ଼ା। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଜୁତା ତିଆରି କରିଦିଅ, ଯେମିତି ଏ ଚମଡ଼ା ଖରାପ ନ ହୁଏ। ଏ ଚମଡ଼ାରେ ଜୁତା ହିଁ ବନାଇବା ଦରକାର, ଭୁଲରେ ଚପଲ ବନାଇବ ନାହିଁ। ରାଜାର ସୈନିକ ଚମଡ଼ା ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାକାର ମୁଚି ଯମଦୂତକୁ ବୁଝାଇଲେ, ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଚମଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚମଡ଼ା ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହୁଏ। ଜୁତା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜୁତା ହିଁ ବନାଇବ। ଯଦି ଭୁଲରେ ଚପଲ ବନାଇଦେବ ତାହେଲେ ରାଜା ଆମକୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ମୁଚିର ଏତେ ବୁଝାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଯମଦୂତ ଏ ଚମଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଚପଲ ବନାଇଦେଲେ। ଚପଲ ଦେଖି ମୁଚି ରାଗିଗଲେ। ସେ ଯମଦୂତକୁ ରାଗିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ମୁଚି କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇଲି, କହିଲି ଜୋତା ହିଁ ବନାଇବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଚପଲ ବନାଇଦେଲ। ଏଥର ରାଜା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତମେ ବି ମରିବ ଆଉ ମୋତେ ବି ମାରିବ। ରାଜା ଆମର ପୁରା ପରିବାରକୁ ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଇ ଦେବ। ମୁଚିକୁ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଦେଖି ଯମଦୂତ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ହସିବାର ଦେଖି ମୁଚି କହିଲେ, ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, କାମ ଖରାପ କରି ହସୁଛ? ଏ ଦେଖ, ଜୁତା ନେବା ପାଇଁ ରାଜାର ସୈନିକ ଆସୁଛି। ସୈନିକକୁ ଦେଖି ମୁଚି ଡରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଇଏ ଜୁତା ମାଗିବେ, ମୁଁ କୋଉଠି ଆଣିଦେବି? ସୈନିକ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ମୁଚି ଭାଇ, କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ଚମଡ଼ା ଦେଇଯାଇଥିଲି ସେଥିରେ ଜୁତା ବନାଇବ ନାହିଁ, ଚପଲ ବନାଇଦେବ। କାହିଁକି ନା ରାଜା ସାହେବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥା ଅଛି କି ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚମଡ଼ାର ଚପଲ ପିନ୍ଧାଇ ଶ୍ମଶାନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସୈନିକର କଥା ଶୁଣି ମୁଚିକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ମରିଯାଇଥିବା ଶରୀରର ଜୀବନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଚି ହାତରୁ ବାଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଚି ଯମଦୂତର ପାଦ ଧରି ପକାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଯମଦୂତ ମୁଚିର ଏ କାରନାମାରେ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ମୁଚି ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛ? ଯମଦୂତ କହିଲେ, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ହସିବାର କାରଣ କହିଦେବି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଚିର ଦୋକାନରେ 3ଟି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ। ସେ 3 ଜଣ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଜୁତା ମାପ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯମଦୂତ ଚିହ୍ନି ପକାଇଲେ। ଏ ସେଇ 3 ଜଣ ଝିଅ ଯାହା ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନ ନେଇଯିବାର ଦଣ୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅମାନେ ତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହୋଇଛି, ଭଲ ଘରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇଛି।
ଝିଅଙ୍କର ସାଥିରେ ଥିବା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି କହିଲେ, ହଁ ପୁଅ, ଏସବୁ ଝିଅଙ୍କର ମା ପିଲାଦିନୁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିନେଇଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋର ବି ପରିବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରଖିନେଇଥିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଲି। ଆଜି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧନୀ ପରିବାର ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଝିଅମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖି ଯମଦୂତ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ପରମାତ୍ମା ଅଥବା ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମା ନ ମରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ତିନୋଟି ଝିଅ ଭୟାନକ ଗରିବ ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ମାର ମରିବା କାରଣରୁ ଆଜି ତିନୋଟି ଝିଅର ବହୁତ ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀର ଲକ୍ଷାଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଭାବି ଯମଦୂତ ନିଜର ମୂର୍ଖତା ଉପରେ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଯମଦୂତ 3 ଥର ହସି ସାରିଥିଲେ। ମୁଚି ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛ? ଦୟାକରି ତୁମର ହସିବାର କାରଣ କୁହ। ତାପରେ ଯମଦୂତ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ 3 ଥର ହସି ସାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ହସିବାର କାରଣ କହିବି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯମଦୂତ। ଏବେ ଯେଉଁ 3ଟି ଝିଅ ଜୁତାର ମାପ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମା ମରିଯାଇଥିଲେ। ବାପା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାର ପ୍ରାଣ ନେଇନଥିଲି। ଆଉ ଯମରାଜ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସଡ଼କ ପାଖରେ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ତମେ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲ। ଘରେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସହ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ କି ତମେ ପିଲାର ପଇସାରେ ମୋ ପାଇଁ କପଡ଼ା ଆଉ କମ୍ବଳ ନେଇ ଆସିଥିଲ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତମର ପତ୍ନୀର ମୂର୍ଖତାକୁ ଦେଖି ହସି ପକାଇଥିଲି। ତମର ପତ୍ନୀ ସେ ପଇସା ବିଷୟରେ ଭାବି ଦୁଃଖୀ ହେଉଥାଏ, ଯାହା ତମେ ମୋ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲ। ତମର ପତ୍ନୀ ଏ ଲାଭକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ କି ମୋର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତମ ଘରର କିସ୍ମତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୋତେ ହସ ତମର ମୂର୍ଖତାକୁ ଦେଖି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜାର ଜୁତା ନ ବନାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ନେଇ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲ। ସେତେବେଳେ ତମେ ରାଜାର ଜୁତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲ। ତମକୁ ଏହା ଜଣା ନଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜାଙ୍କର ଜୁତାଠୁ ବି ଚପଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆମେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଥାଉ ସେଥିରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିପାରିନଥାଉ, ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, ତାହା ଆମ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେଥର ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଉ। ଆମେ ସେ ଭଲକୁ ଦେଖିପାରେନି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ସହିତ ହେବ। କେତେଥର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମ ସହିତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ସହିତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। କୌଣସି ଘଟଣା ପଛରେ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଦୁଇଟି ପରିଣାମ ରହିଥାଏ। ଆମକୁ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭାବି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଭଲ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, ତାର 2ଟି କାରଣ ଏହା ଅଟେ କି, ପ୍ରଥମେ ତ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଖରାପ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଏହା କି, ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆସିବା ଦରକାର। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଭଲ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଯମଦୂତ ମୁଚିକୁ ବୁଝାଇ ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।